यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेबे एही ठारू पुनश्च एक सूची आरंभ होउछि जार नाम दिव्य दृष्टि लाभ। तुमे एक प्रकाश स्वरूप अमर अजर आत्मा। आत्मा उवाच बाया होइछि मति मोर बोध हेउनि ज्ञान तोर केमिति नररु नारायण बुझाई तो सम पराण संसार विष फल खाई ज्ञान मोहर लोप होई बुझाओ मते ज्ञान सार मो पाखरु मुक्ति द्वार। तेबे एही पंक्ति रे आत्मा परमात्मा को प्रश्न करुछंती हे प्रभु संसारर मिछ माया पड़ी मु मोर बुद्धि नाश करि देइछि तेणु आपणकर एही दिव्य ज्ञान मु बुझिबा पई सक्षम हेउ नाही तेणु मते अति सहज एवं सरल भावरे बुझाइबार कृपा करंतु। हे करुणा सागर मते मु किए कौठु आछि पाखरु मु केमिति मुक्ति पाइबी तार पथ प्रदर्शन करंतु। परमात्मा उवाच पंचतत्वतर ए शरीर निराग्निमलय धराम्बर वस्त्र रूपरे परिधान नर नारीर व्यवधान प्रकृति नुहे तु पुरुष आत्मा तु अटु सर्वश्रेष्ठ कुटिया तोर ए शरीर तु आत्मा ऋषिता मध्यर आखि तो झरका अटई मुख तो हर द्वार होई रथ अटई ए शरीर रथी तु आत्मा ए रथर पांच अश्वत पंचेन्द्रिय नासा जिह्वादि कर्मेन्द्रिय लगाम अटई संस्कार चाबुक अटे बुद्धि तोर जीवन पथे अग्रसर कर्म भूमि ए संसार देह नुहे तु देही जान शरीर नुहे तु पराण आत्मा अटु तु एहा सत्य कहे मु तिनि लोकनाथ। एही पंक्ति रे परमात्मा कहउछंती हे मोर परम भक्त तुमे वास्तव रे देह नुहे देही प्रकृति नुहे पुरुष रथ नुहे रथी क्षेत्र नुहे क्षेत्रज्ञ तथा क्षिति आप तेज मरुद एवं व्योम्र समाहार विनाशी शरीर नुहे तुमे अविनाशी परम चैतन्य सत्ता आत्मा अट तुम्हर एही शरीर एक कुटिया सदृश जहा मध्यरे तुमे आत्मा राजर्षि समान कर्म रूपी तपस्या साधन करुअछ। एही शरीर रूपी कुटियार झरका तुल्य तुमर आखि द्वय अटे एवं द्वार तुमर मुख भावे कार्य करिथाए। जदि तुमर शरीर एक रथ हुए तेबे तुमे आत्मा एही रथर रथी अट जेउथिरे तुमर लोचन नासा जिह्वा कर्ण एवं स्पर्श आदि पंच कर्मेन्द्रिय पंच अश्व समान अटंती। एही पंच अश्वर मुखरे बंधा होइथाए संस्कार रूपक लगाम सारथी हस्तरे थाए बुद्धिर चाबुक तेणु तुमे एही परि भावे आत्मा शरीर रूपक रथरे विराजमान होई संसारर कर्मभूमि रूपक कुरुक्षेत्र रे अभिनय करिथाओ एहा परम सत्य अटे। आत्मा उवाच बुझिली नाही गुह्य ज्ञान बुझाई कह दिव्य ज्ञान
ସହଜେ ଅବଧଟଇ କିମ୍ପା ବୁଝିବି ଜ୍ଞାନ ମୁଇ। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ସହଜ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେ ଅବଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ। ପରମାତ୍ମା ଉବାଚ ଜୀବିତ ବେଳେ ରାମ କହି ମରଣ ପରେ ସବ କାହିଁ। ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ ତ ରହିତେ। ଲୋଚନ ଦେଖି ନ ପାରଇ ମୁଖ ବଚନ ନ ବୋଲଇ। ବାସନା ବାରେ ନାହିଁ ନାଶା ଦୁନିଆ କହେ ନାହିଁ ହଂସା। ତୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମାଲିକ ଶରୀର ଜାନ ତୁ ଚାଳକ। ତୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତୋହର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଯେ ରୂପ ତୋର। ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ତୋର ଥାଇ ସଂସ୍କାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସେହି। ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମାର ଅଟେ ସିଂହାସନ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ତୋର ପ୍ରଜା ତୁ ଆତ୍ମା ଅଟୁ ତାର ରଜା। ଏହି ସଂସାର ରଙ୍ଗ ଭୂଇଁ ଆତ୍ମା ଚଳନ୍ତି ଦେହ ନେଇ। ଯେମିତି ମୁଖାମୁହ ନୁହେଁ ତୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚେ ଦେହ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ତୁ ହି ପୁତ୍ର ମୋର ମୋର ସ୍ୱଭାବେ ତୁ ଅମର। ଅଭେଦ୍ୟ ଅଜର ଅମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଯେ ରୂପ ତୋର। ପାଣି ବୁଡ଼ାଇ ନ ପାରଇ ନିଆଁ ଜାଳିବ ଶକ୍ତି କାହିଁ। ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନ ପାରେ ଖଣ୍ଡା କେମିତି କାଟିବ ରେ। ହେଲେ ଶରୀର ତୋର ବାସ ଏସବୁ କରେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ। ପାଣି ବୁଡ଼ାଇ ମାରି ପାରେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ଭସ୍ମ କରେ। ଉଡ଼ାଇ ନିଏ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଖଣ୍ଡାରେ ହୁଅଇ କର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଦେ ମନ ଶୁଣ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପରମାତ୍ମା ଉବାଚ ହେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅଟ ଏବଂ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ପିତା, ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ଅଟ। ଏବେ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ରାମ ନାମଧାରୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିପାରେ, ଶୁଣିପାରେ, କହିପାରେ, ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ରାମ ନ କହି ରାମର ଶବ ବୋଲି କାହିଁକି କହନ୍ତି? ଯଦିଓ ତାର ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ହସ୍ତ, ପାଦ ଆଦି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥାଏ, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କେହି କହନ୍ତି ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କେହି କହନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି କେହି କହନ୍ତି ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଶରୀର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଥାଏ, ପୁଣି କିଏ ଚାଲିଗଲେ? ହେ ପୁତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀରର ଚାଳକ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହ ଥିଲେ ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଶରୀରକୁ ଶବ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହି ସାରଥୀ ସମାନ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାର
ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ତୁମେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ବସି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିଥାଅ। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର ଯେ ତୁମେ ବିନାଶୀ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀରର ରାଜା, ଅମର, ଅଜର ତଥା ମୋର ପୁତ୍ର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ପାଣି ତୁମକୁ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପବନ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ କାଟିପାରିବ, ନା କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ମାରିପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନାଶବାନ ଅଟେ। ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଜାତ ଏହି ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କର।